Viewers, welcome back in our program. And Dr. साहब साडा पहला सवाल है नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात विच 2002 ਦੇ मुसलमानों के कतलेआम ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ फांसी देने ਦੇ मामले ते पैर पिछे खिंचण लगी है। इस बारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? देखो गुजरात च मुसलमानों की बड़े वड्डे पैमाने ते नस्लकुशी हुई नरेंद्र मोदी की अगवाई थले। इन्हां ने बहुत सारे केस दबा दिते, एविडेंस खत्म कर दी। इहदे बावजूद ऐतकी सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एग्रैसिव सी, सिखां दे मामले च नहीं होया, उदों भी नहीं होया, अज भी नहीं होया। उन्होंने स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई, इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जिन्हों कहंदे ने। जदों बीबी नरप्रीत कौर ते दूसरिਆਂ ने वर्त रखिया तो उन्होंने मुख मंग ये सी कि ये जिहड़ा एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए सिखां दे मामले च भी। सो वो क्योंकि परस्यू कर रही सी, गुजरात दे विच मजबूरी बन गई नरेंद्र मोदी दी। कुछ हफ्ते पहला उन्होंने अपना जिहड़ा उन्हां दा लीगल सैल है उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़े दो मेन करैक्टर ने उत्थे, एक तो मिनिस्टर सी माया कोदनानी, ये MLA फिर मिनिस्टर, और ये खुद प्रोफैशन वालों डॉक्टर है लेडी, और ये और एक बजरंग दल दा बाबू बजरंगी, जिन्हां ने असल च हज़ारां इन्हां कतलेआम दे विच जिहड़ी मेन रोल अदा कीता है, जिवें सजन कुमार, जगदीश टाइटलर जां प्रकाश दास शास्त्री सिखां दे मामले च ने, ये दोनों उहदे वड्डे जिहड़े ने वो गुनाहगार ने। सो गुजरात सरकार ने देखा भी सुप्रीम कोर्ट की टीम पुश कर रही है, इन्हां दे खिलाफ एविडेंस भी हैगे ने। सो उन्होंने गो हैड कर दिता कि भी ठीक है, इन्हां दे लई डेथ सेंटेंस होनी चाहिए है। और मीडिया ने लिखा कि जी क्योंकि नरेंद्र मोदी हुण प्राइम मिनिस्टर बनना चाहुंदा है तो वो अपना इमेज क्लीयर कर रहे, अपने सहयोगियों लई फांसी नूं रिकमेंड करके कि जी देखो मेरा तो कोई लागा देगा नहीं सी। पर हुण अज जदों ये खबर आई है, NDTV भी मैं देख रहा सी, तो हुण उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी टेक्स ए यू टर्न, क्योंकि जिहड़े इन्हां दे प्यो बैठे हुए ने नागपुर च RSS वाले, जिन्हां दे अगों बचुंगड़े ने, उन्होंने फिर खिंचिया काम इन्हां दा कि भी ये तो तुहाडी टीम है जिन्हां ने मारे ने, सारिਆਂ ने साडे आदेश ते मारे ने, तुसीं उन्हां नूं किवें फांसी ला सकदे हो? सो अज नरेंद्र मोदी दी दा जिहड़ी उन्हां दा स्पैशल अटर्नी जनरल बारे उन्होंने जिहड़े 3 अटर्नी जिहड़े परस्यू कर रहे सी इस केस नूं, उन्होंने आदेश दिता है कि जी नहीं, वेट फॉर अटर्नी जनरल ओपीनियन बिफोर गोइंग अहेड। SIT वालियां ने कहा कि जी वी आर सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड, कि सानू बड़ी हैरानी है और असी चक्रित हो गए। चक्रित की होना है? अल्टीमेटली हुण सरकार ने यू टर्न मारे, अदालतां 'च भी इवें ही होना है। अल्टीमेटली सिखां ते मुसलमानां दे कातल, ईसाइयां दे कातल सज़ा याफ्ता नहीं होणगे। पर चलो जिन्हां नूं ये लगदा सी कि नरेंद्र मोदी हुण अपना इमेज सुधार रहा है तो उन्होंने भी समझ आ गई भी यू टर्न किवें वजदा है, तो उन्होंने यू टर्न मार लिया। जी डॉक्टर साहब, साडा अगला सवाल है, बंगाल के स्कूली बच्चों दीयां किताबां विच अरुणाचल प्रदेश नूं चीन का हिस्सा विखाया गया है। डॉक्टर साहब इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो जी मीडिया रिपोर्ट है अज दी कि जोग्राफी है दियां किताबां, जोग्राफी टैक्सट बुक्स 10वीं क्लास दियां, जिन्हां नूं बाल भारती जिहड़ा पब्लिशिंग हाउस है उन्हें छापिया उहदे च और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दे थल्ले है, उहदे च जिहड़ा नक्शा दिता है और डिस्क्रिप्शन दिती है, अरुणाचल प्रदेश नूं चीन का हिस्सा दिखाया। हुण इस तो तुसीं अंदाज़ा ला लो भी ये किताबां किन्ने साल तो सर्कुलेशन च ने, बच्चे पढ़ रहे हैं। और जदों ये गल सामने भी आ गई तो उन्होंने बाल भारती वाले ने कहा जी एक मिसटेक हो गई है, पर अजे किताबां जिहड़ियां ने इवें ही रहणगीਆਂ, असीं जदों नवां एकेडैमिक साल शुरू होएगा उदों उहदे च तब्दीली करांगे। सो ये इन्हां दी हुण देश भगती देख लो, जे कि किते ये काम पंजाब दे नक्शे च कोई दिखा दिता हुंदा इस किस्म दा, तो फिर तुसीं अंदाज़ा ला लो भी किवें हिंदुस्तान दे मीडिया ने सिर ते चुक्या हुंदा सब कुछ। हुण महाराष्ट्र दे विच जिहड़ा ये पार्ट दा होना जिथे शिव सेना दा राज है। शिव सेना जिहड़ी है वो बड़ी हिंदुत्ववादी बनी हुई है, उन्होंने पहला ही अरुणाचल दे दिता चीन नूं, फिर तो है ही चीन दा भाई, असली भी दे दिओ जे हुण नक्शा ही दिखा दित्ते ने तुसीं। सो ये गल साबित करदी है कि किवें इन्हां दे डबल स्टैंडर्ड ने। उही गल कोई घट गिणती वाला कर दिंदा ते राइटिंग हो जानी सी कि जी ये तो गद्दार ने देश। हुणे सारा महाराष्ट्र गद्दार है, टैक्सट बुक वाले गद्दार ने, उन्हां दी गवर्नमेंट गद्दार है। कौन ने जिन्हां ने इन्ना वड्डा लैप्स कीता है और अजे भी वो किताबां वापस लैण नूं तैयार नहीं स्कूल बोर्ड महाराष्ट्र दा कि जी नवें साल देखा जाएगा। सो ये इन्हां दी देश भगती है। जी डॉक्टर साहब, विस्कॉन्सिन दी अदालत ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ केस का फैसला राखवा रखा है। डॉक्टर साहब इस बारे तुहाडे की व्यूज़ हैं? देखो बादल के खिलाफ केस 6 फॉर जस्टिस अकाली दल अमृतसर ने फाइल किए। मुख तौर पर यही है भी इन्हें सुमेध सैनी वर्गे कातल नूं DGP पुलिस लाया, होरना कातलों नूं रीहैबिलिटेट किया और ये
ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਅਨ ਟਾਰਟਸ ਐਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਚਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਲਾ ਫਰਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸੰਮਣ ਠੀਕ ਸਰਵ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਗੇਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੋਤਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੋਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੋਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਤੋਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਥਾਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ, ਵੈਰਾग्य ਸ਼ਤਕ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ। 100 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 2 ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਦਮੇਨ ਹੀ ਸਿਧਯੰਤੀ ਕਾਰਿਆਣੀ ਨਾ ਮਨੋਰਥੈ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਤਸੈ ਸਿੰਘਸੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੰਤੀ ਮੁਖੇ ਮ੍ਰਿਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਦਮੇਨ ਹੀ ਸਿਧਯੰਤੀ ਕਾਰਿਆਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਮੇਨ ਹੀ ਸਿਧਯੰਤੀ ਕਾਰਿਆਣੀ, ਕਿ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਿਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਚਾਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਤਸਯ ਸਿੰਘਸਯ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੰਤੀ ਮੁਖੇ ਮ੍ਰਿਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਗ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਣਦਾ, ਹਿਰਨ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਜਿਉਂ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ। ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਪੱਖਾ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ। ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਚਾਤਰਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੇਨ, ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਮੀਂਹ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ, ਫਿਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਮ, ਵੈਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਥੀ ਹਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦਮੈਨ ਹੀ ਸਿਧਿਅੰਤੀ ਕਾਰਿਆਣੀ ਨਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੀ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਪੁਨः ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।